Good morning, students, and welcome back to the class. So, in the previous class, we were discussing about the plant kingdom and that of animal kingdom, and we discussed some basic characteristics of these kingdoms, and we will discuss in detail about the plant and that of animals in third and fourth chapter, that is plant kingdom and animal kingdom respectively. Okay, so after that, so that was all about the R.H. Whitaker's five kingdom classification. Okay, wherein we discussed about the five kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, and Plantae, and finally Animalia. So those were the five kingdoms of this R.H. Whitaker's classification. And after that, today we will discuss about the viruses, viroids, and that of lichens. Okay, and you see, we did not find the mention of this virus, viroids, and this lichens in any of the five kingdom. ಈಗ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. That is, the viruses, they do not find a place in the classification, since because they are not true living. These viruses are not true living. Okay, because they are non-cellular organisms. They are not having a cell of their own. Okay, because all living organisms are made up of cell. Cell is the basic unit of life, what we have studied. But here, in case of this virus, they are not true living. So because they are not non-cellular organisms, that means they are not having a cell of their own. ಈ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, that is why they did not find any place in this classification. Okay, so that is why we are discussing these viruses separately. Okay, so further let us study about the few characteristics of this virus and all that. Fine. So these viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. Okay, so viruses, they have an inert ಅಂದ್ರೆ inactive ಅಂತಂದ್ರೆ not having any activity. Okay, so these viruses, they have an inert crystalline structure. ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹರಳು. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಹರಳಿನ ರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಯಾವುದು, ವೈರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್, ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ವೈರಸ್. Once the virus infect a cell, you see here, the viruses are not having a cell of their own, but they are simply crystalline structure outside a living cell. And suppose once they infect a cell, ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಅವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, then what happens, they take over machinery of the host cell to replicate themselves. You see, once the virus infect a living cell, then they take over machinery of that host cell. ಏನು ಒಂದು ಸಲ ವೈರಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ,
ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮಷಿನರಿ. ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಮಷಿನರಿ ಅಂದರೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರ್ತದ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ದೇ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವ, ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಸೆಲ್ವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ ವೈರಸ್ಸು, ಕೊಂದುಬಿಡ್ತದ. ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, now you might be quite aware of this impact of virus and all that. Okay, so you see, virus means venom or poisonous fluid. So now let us discuss the findings of different scientists regarding the virus. ವೈರಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್, ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇನಮ್. ವೇನಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ವಿಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇನಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್, ಒಂದು ವಿಷ. ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂಥ ದ್ರವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ said that virus is a venom or poisonous fluid. ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತವಾದಂಥ ದ್ರವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, DJ Ivanovsky in the year 1892, the another scientist, that is DJ Ivanovsky, in the year 1892, he says that he found that some microbes, they cause mosaic disease in tobacco. You see, this DJ Ivanovsky ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1892 ಆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ he found out that some microbes cause mosaic disease. Some microbes cause mosaic disease in tobacco. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೊಸೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಏನು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಅದ, ಅದರೊಳಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸೈಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಗ ಹರಡ್ತದೆ. ಆ ರೋಗ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಹರಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ DJ Ivanovsky ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ he says that these microbes which cause the mosaic disease in tobacco, they are smaller than bacteria. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೊಸೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು, ಅವು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದಾವ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾವ, ಸಣ್ಣ ಅದಾವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾನೋವ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ದೇ ಪಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೋಸೋದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಹಾ ಸೋಸ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸಂಟ್ ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಣಿಗೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್, ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅದು, ಮೊಸೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದದಾವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, DJ Ivanovsky ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ viruses. That is why viruses are smaller than bacteria, because they pass through the bacteria proof filter. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾದು ಹೋಗಲಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ
ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿಜೆ ಇವಾನೋವಾಸ್ಕಿ 1892 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ M.W. ಬೀಜರಿಂಗ್. M.W. ಬೀಜರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ he demonstrated that extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, M.W. ಬೀಜರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ he demonstrated or he proved, ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಂಶ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದ್ರವವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎದ್ರದ್ದು ದ್ರವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಏನು ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ವೈರಸ್ದಿಂದ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ರಸ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮೊಸೈಕ್ ರೋಸ್ ಅದು ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೋಗ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ? M.W. ಬೀಜರಿಂಗ್. ಓಕೆ, he demonstrated or he proved that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in a healthy plant. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ತಂಬಾಕಿನ ಸಸ್ಯದೊಳಗೆ ರೋಗ ಹರಡಿರ್ತದೆ, ಆ ರೋಗ ಇರುವಂಥ ತಂಬಾಕಿನ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ರಸ ತೆಗೆದು ರೋಗ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ರಸ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಹರಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಯಾರು? ಈ M.W. ಬೀಜರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಆಗ ಆ ಏನು ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ಒಂದು ರೋಗ ಇರುವಂಥ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ರೋಗ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ಸಸ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ರೋಗ ಹರಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬೀಜರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಂ ವಿವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಂ ವಿವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ದ್ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಗಕಾರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ M.W. ಬೀಜರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ W.M. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1935. ನೋಡ್ರಿ, W.M. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1935 ವೈರಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಏನದು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ he showed that viruses could be crystallized and crystals largely consist of proteins. You see, this ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he showed, ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್. ಈ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಳಿನ ರೂಪದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಕಂಟೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹರಳುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ? W.M. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ he says that viruses are inert ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಇನರ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವೈರಸಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ viruses are obligate parasite. Another characteristics of viruses is that viruses are obligate parasite. Parasite ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು. ಅಂಡ್ obligate ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. obligate ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ
ಅವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ನೇ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತವ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ this is about some information or some characters about virus. Okay, so with this we conclude here, and tomorrow we continue and discuss more things about this viruses, viroids, and this lichens. Okay, with this we conclude here. Thank you.